Hello students, next now really physical and chemical changes exercises nodona, okay? And first one is exercises first question is question number 1. Classify the changes involved in the following processes as physical or chemical change or chemical changes. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, B is dissolving sugar in water, C is burning of coal, D is melting of wax, E, beating aluminum to make aluminum foil, and F is digestion of food. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ್ಯಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಏನು ಕಣ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. And burning of coal, it is a chemical change. Melting of wax is a physical change. And beating aluminum to make aluminum foil is a physical change. Digestion of food is a chemical change. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಕೋಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ chemical change. And D is melting of a wax. It is a physical change. And E is
beating aluminum to make aluminum foil, it is a physical change, and F is a digestion of a food, it is chemical change. Okay, and the second one is question number 2. State whether the following statements are true or false. In case a statement is false, write the corrected statement in your notebook. Okay, and first one is A. Cutting a log of wood into pieces is a chemical change. True or false? B. Formation of minor from leaves is a physical change. True or false? And C is iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. True or false? D is iron and rust are the same substances. True or false? E. Condensation of stem is not a chemical change. True or false? So this is the question. Okay, so ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇನಾದರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಬರೀರಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎ ವುಡ್ into pieces is a chemical change. Okay, and second one is formation of a manure from a leaves is a physical change, and C is iron pipes coated with a zinc do not get rusted easily, and D one is iron and rust are the same substances, and E is condensation of steam is not a chemical change. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ
Answer is first statement. Statement number A. Cutting a log of wood into pieces is a chemical change. Log of wood na ನಾವು ಪೀಸಸ್ಗೆ ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ವುಡ್, cutting a log of wood into pieces is a physical change. Physical change. Okay na? So this is the correct statement. Idu chemical change alla idu. It is a physical change anta. And B is formation of a manure from leaves. Leaves ಇಂದ ಬರುವಂತ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. And the true statement is, correct statement is formation of from leaves, manure from leaves is a chemical change. Chemical change. And C1 is iron pipes coated with the zinc do not get rusted easily. It is a correct statement. So ಐರನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ, ರಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಿಂಕ್ ಇಂದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಹೇಗೆ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಸೇಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಐರನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಐರನ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬೇರೆ, ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐರನ್ ಅಂಡ್ ರಸ್ಟ್ ಆರ್ different substances. Rust is iron oxide. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ರಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ Fe2O3. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ Fe ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ವಾ, ಐರನ್ ಅಂದ್ರೆ Fe. ಬಟ್ ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ Fe2O3 ನಾವು ಐರನ್ ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಒಂದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ O2 ಅನ್ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ O ಅನ್ನೋ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ಬೇರೆ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇ. ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. It is a true statement. And next one is question number 3. Question number 3. Fill in the blanks. And the blanks in the following statement.
the following statement. A is when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky. It turns milky due to the formation of that. And B is the chemical name of baking soda is dash. And C1 is two methods by which rusting of iron can be prevented are dash and dash. And D1 is changes in which only dash properties of a substance change are called physical changes. And E, changes in which new substances are formed are called dash changes. Okay, so this is the question. So you do filling the blanks. So first one is when carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky due to the formation of dash. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನಾವು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ, ಏನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನು, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. And D is changes in which only dash properties of a substance changes are the physical change. So ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಓಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. Okay,
So next one is the chemical name of a baking soda is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. And C is galvanization and painting. Galvanization and painting. And D is physical change ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Physical properties ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ changes ಬಂದ್ರೆ physical properties. And last one is chemical change. Okay, so this is the answer. So ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ನಾವು ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಏನು ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ನಾವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಐರನ್ ರಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಎರಡರಿಂದ ನಾವು ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 4. Yes, question number 4 is when baking soda is mixed with lime water, lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. What type of changes is it? Explain. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅನ್ನೋದು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆನ್ baking soda sodium hydrogen carbonate is mixed with lemon juice ಅಂದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಟ್ರಿಕ್
bubbles are formed. The bubbles are formed due to the evolution of carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas. It is a chemical change. It is a chemical change. In this change, citric acid container and lemon juice reacts with sodium hydrogen carbonate which results in the evolution of carbon dioxide gas. Lemon juice citric acid plus baking soda means sodium hydrogen carbonate gives carbon dioxide plus other substances. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅನ್ನೋದು ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಚೇಂಜ್ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಅನ್ನೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಈ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್, ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಡ್ ಇನ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಸ್ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and next one is question number 5. When a candle
burns both physical and chemical changes takes place. Identify these changes give another example of a similar process, familiar process in which both the chemical and physical changes takes place. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ಸೊ ಈ ಚೇಂಜಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೋತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುವಂಥ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ when a candle burns both physical and chemical changes takes place. Physical change melting of wax, next one is chemical changes, burning of wax. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಓಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಎರಡೂ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆಗುವಂತ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ is another example where both physical and chemical changes occur simultaneously physical change in this example eating of food ಅಲ್ಲಿ physical change ಏನು ಅಂತ physical change that is breaking down
of large food particles into smaller pieces, particles or pieces. And chemical changes digestion of food. Digestion of food. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸೊ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಇನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಈ ಈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಎರಡು ಈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೀಸಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್